देवी की जय। जय श्री अद्वैतानंद महाराज की जय। जय श्री सकल संत महाराज की जय। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सत्य स्वरूपाय स्वामिने रामहरिणि स्वामिने रामहरिणि स्वामिने रामहरिणि। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पूज्य स्वामीजियವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲು ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅದ್ವೈತಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರವರ ಜಯಂತಿ ಇಂದು ಅದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಷರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿ ದೇವಿ SG ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಯದುರ್ಗ. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗಿ ಓದಿ ಬಂದಿದೆ. ತಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಪಿತಾಮಹರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಎರಡನೆಯವರು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವರು ಶ್ಯಾಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ 3 ಜನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೊಂದಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ರಾಗ ಆಲಾಪನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ 3 ಮಹಾನ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ತಿರುವಾವೂರು ಅಂತೇಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಾಧನೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ TV ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ತಿರುವಾರೂರು ತಂಜಾವೂರು ಬಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಆ ಸಂಗೀತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ತಿರುವಾರೂರು ತಂಜಾವೂರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವಾಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತ್ಮನಿವಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದುಃಖವಾದಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ರಾಮರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತಿದೆ, ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತುಂಬ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದರ್ಶಕರು KV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ KV ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಮಗೆ. ಪೂಜ್ಯರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಯರಾಮಕೃಷ್ಣ. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविराहिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं शारदा देव्यै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ श्रीरामकृष्णाय नमः। ॐ श्री विवेकानन्द गुरवे नमः। ॐ श्री अद्वैतानन्द स्वामिने नमः। ॐ श्री सीताराम आञ्जनेय स्वामिने नमः। ॐ श्री त्यागराज स्वामिने नमः। గణేష్ ప్రార్థనతో ప్రారంభం చేసుకుందాం. అందరూ నిటారుగా కూర్చుందాం. కళ్ళు మూసుకొని హృదయ కమలంలో సర్వమంగళకరుడు సిద్ధిప్రదాయకుడు బుద్ధిప్రదాయకుడు శ్రీ గణేష్ భగవాన్ మనసారా ధ్యానిస్తూ కళ్ళు మూసుకొని గణేష్ చింతన ధ్యానం ప్రార్థనతో గణేశ శరణం శరణం గణేశ गणेश शरणं शरणं गणेश मूषकवाहन शरणं गणेश मोदकहस्ता शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश बुद्धिप्रदायक शरणं गणेश सिद्धिप्रदायक शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश गणेश शरणं शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश। जय श्री गणेश भगवान की जय श्री सिद्धि विनायक मूर्ति की सर्वदेवदेव स्वरूपुడు भगवान श्रीरामकृष्णुడు जगन्माता स्वरूपिणी శ్రీ శ్రీ శారదామాత విశ్వాచార్యులు స్వామి వివేకానందుడు పరమ పావన జన్మతిథి
ఈరోజు పరమ పూజ్యులు శ్రీరామకృష్ణుల 16 మంది సన్యాసిష్యులలో ఒకరైనటువంటి సద్గురువులు, మహానుభావులు, బ్రహ్మజ్ఞానులు శ్రీ 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 పూజ్య స్వామి అద్వైతానందజీ మహారాజ్ వారికి ప్రత్యక్ష సన్యాసిష్యులందరికీ పేరు పేరున సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పిస్తూ, బళ్ళారి అనగానే దుర్గాదేవి అమ్మవారి విశేష క్షేత్రం. బళ్ళారి దుర్గమ్మ తల్లికి, దుర్గా మాతకు సాష్టాంగ ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, గౌరవనీయులైన భక్తులకు, మాతృమూర్తులకు అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ శ్రీ స్వామి అద్వైతానందజీ మహారాజు గారి జన్మతిథి రోజు మనం ఇక్కడ శ్రీరామకృష్ణుల సేవగా ప్రవచనం సమర్పించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. మామూలుగా రామకృష్ణ మఠాలు, ఆశ్రమాలలో చూసే ఉంటారు. వేలూరు మఠంతో మొదలుకొని అన్ని శాఖలలో ఈ విశేషమైన జన్మతిథుల రోజులలో ఆయా స్వామీజీ సన్యాసిష్యుల జీవిత చరిత్ర విశేషాలు పఠనం చేయడం, ప్రవచనం మరియు వారి నామ సంకీర్తన ఉంటుంది. మనం కొంచెం సేపు అయినా వారి స్మరణ చేసుకుందాం. అలాగే జయ జయ రామకృష్ణ భువన మంగళ అనే మంచి గీతం అందరూ ఈ 16 మంది బ్రహ్మజ్ఞానం భూమిపై నడియాడారు. ఒక బ్రహ్మజ్ఞానం చూడమే చాలా అరుదు అంటారు. 16 మంది బ్రహ్మజ్ఞానులు అమ్మవారు సాక్షాత్తు రామకృష్ణులు వేసిన వేలూరు మఠము, వాళ్ళు నడియాడిన స్థలం ఎంత పవిత్రమో ఊహించుకొని, కాబట్టి వారి స్మరణ చేసే గీతం ఆడుకొని త్యాగరాజ స్వామి బోధించేది కూడా ఇదే కదా, భక్తి స్మరణ, నామస్మరణ మరియు శరణాలు. కాబట్టి పూజ్య స్వామి అద్వైతానందజీ మహారాజ్ వారు 16 మందిని ఒక్కొక్క దిగ్గజం, అష్టదిగ్గజాలు, షోడశ దిగ్గజాలు, ఒకరు భక్తిలో, ఒకరు సేవలో, ఒకరు జ్ఞానంలో, ఒకరు త్యాగంలో, ఒకరు వైరాగ్యంలో, ఒకరు యోగంలో, ఒకరు వాళ్ళ జీవిత జరిగితే ధన్యం అనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడు ఆ స్థితిని చేరుకుంటామని వ్యాకులత కలుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి మహాపురుషులు ఒకరు ఈ అద్వైతానంద స్వామికి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన జీవితము. వయసులో శ్రీరామకృష్ణుల అంటే పెద్దవారు. వారు పూర్వాశ్రమంలో గృహస్థులే, భార్య సమేతులే. భార్య అభియోగం కలుగుతుంది. అప్పుడు ఆ వైరాగ్యము విరక్తితో ఎవరు మిత్రులు చెప్తే శ్రీరామకృష్ణ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ వైరాగ్యం ఇంకా ప్రజ్వలిల్లి వారు సన్యాస దీక్ష కూడా స్వీకరిస్తారు. శ్రీరామకృష్ణులు వారికి ఎంతో ప్రేమ, ఆత్మీయతతో వారికి శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. శ్రీ శ్రీ శారదామాత అంటే మహాప్రేమ, భక్తి స్వామి వారికి. వివేకానంద స్వామి పైన కూడా ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి. నేను తలుచుకుందాం. ఈరోజు వారి పుణ్య జన్మదినం, వారి ఆశీస్సులు ప్రార్థిస్తూ, వారు వేలూరు మఠం చేసినప్పుడు చాలా చూసే ఉంటారు. పెద్ద గార్డెన్, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. గార్డెన్ వరకు ఈ కట్టడాలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఆ సేవలు చేస్తుంటారు. గార్డెన్ ఇన్ఛార్జ్, ఉద్యానవనం ఇన్ఛార్జ్. సో అలా ఉంటూ కూలి పని చేసే వస్తారు కదా, గార్డెన్లో నీళ్లు పోసింది పని చేసే వాళ్ళంతా కూడా. సో ఒక్కొక్కరి స్వభావం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. కొందరు చాలా కష్టపడి పని చేస్తారు, కొందరు నిదానంగా ఉంటారు, కొందరు సోపంగా ఉండవచ్చు, మనకు తెలియదు. ఎన్నో కారణాల వల్ల రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఒకరు చాలా కష్టపడే స్వభావం ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎవరైతే కొంచెం కన్నడలో ఏమైతే సోంబేరి ఎవరికి ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. సో అలా చెప్పేవాళ్ళు చేసేవారు.
ఏమైందంటే అలా ఏదో పొరపాటు జరిగినాయి పనుల్లో. అప్పుడు వాళ్ళని మందలిస్తారు. మందలించడం అంటే అర్థం కదా. తెలుగు అందరికీ వస్తుందా? తెలుగు आता है जाता है आगे चला जाता है. మేము కన్నడ అంతంత మాత్రమే. ప్రవచన భాష అಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಪ್ರವಚನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. 2 ದಿವಸ ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಂದು మీరు తెలుగులోనే చెప్పండి స్వామి, మాకన్నా మర్చిపోతాము, మీరు తెలుగులో చెప్పండి. అప్పటి నుంచి సాహసం చేయలేదు. సో బళ్ళారి కన్నడ తెలుగు ఎదురు చాలా మందికి ఉంటారు. సో ఆ సన్నివేశంలో ఏదో పొరపాటు జరిగినాయి. అద్వైతానంద స్వామి వారు దాని ఇన్ఛార్జ్ వెలుగుపడిన జరిగిన సంఘటన మధ్య స్థానంలో వెళ్తున్నారు. ఆ వర్కర్స్ కూలి పని చేసేవాడు. వాళ్ళు అందరిలో శ్రీరామకృష్ణుడు అనిపించినారు. నేల తీసేవారు, నీళ్లు పోసేవారు, రిపేరింగ్ చేసేవారు. అక్కడ ఉండే అందరి పనివాళ్ళలో ఆయనకు పనివాళ్ళు కాదు. ఎవరు కనపడ్డారు? శ్రీరామకృష్ణ. శ్రీరామకృష్ణ ఎక్కడికి వస్తున్నారు? శ్రీరామకృష్ణే తాగుతున్నారు. ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారు? అందరూ శ్రీరామకృష్ణుడు. ఎవరిని మందలించాలి? అద్వైత. ఇదే కదా అద్వైత స్థితి. 2 లేదు, 2 ఇలా. ఈరోజు శ్రీరామకృష్ణులైతే 1 2 చెప్పేవాడు ఎవరు అంటారు? చెప్పేవాడు ఉండాలి కదా. ద్వైతమా అద్వైతమా? అన్నిటికీ అతీతం. భగవంతుడు సాకారుడు, నిరాకారుడు, ద్వైతుడు, అద్వైతుడు, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఏమేమో ఎవరికి ఎరుక. రామకృష్ణ మాటలు. సముద్రం ఎంత లోతుందో ఎవరికి ఎరుక? సముద్రపు లోతు కనుక్కుందామని ఉప్పు బొమ్మ పోతుందంటే ఇట్లాంటి మాటలండి. రామకృష్ణ మాటలు మన జీవితాన్ని మార్చగలరు. అంత శక్తి ఉంది. ఉప్పు బొమ్మ, ఉప్పుతో చేసిన బొమ్మ సముద్రపు లోతు ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి పోతున్నారు. ఏమవుతుంది? జీవాత్మ పరమాత్మ. మనం చేసిన ప్రయత్నం అంతా అంతే. ఇదే. సో ఒక్కసారి దాంట్లో లీనమైపోయిన తర్వాత 1 2 3 ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. లీనమైపోతుంది. జీవాత్మ పరమాత్మలో లీనమైనప్పుడు సైలెన్స్. మౌనం చైవాసి గుహ్యానాం. భగవద్గీత. గుహ్యమైన వస్తువుల్లో నేను మౌనము. రమణ మహర్షి మౌనయోగి ఆ విధంగా. సో కాబట్టి ద్వైతము అద్వైతము చెప్పబడుతున్నాయని అంటారు రామకృష్ణ. ఆ విధంగా మనం వ్యవహారికంగా చూస్తే ఆ ద్వైత 2 లేదు. అక్కడ ఏమి కూలివాళ్ళు లేరు, రామకృష్ణులు లేరు. రామకృష్ణులే సర్వస్వం. ఎవరు మందలించాలి? రామకృష్ణులు మందలిస్తారా? సో స్వామి తర్వాత చెప్తారు ఆయన స్మృతుల్లో, నాకు శ్రీరామకృష్ణుడు ఇలాంటి అనుభూతి కలిగించారు. అందరిలో ఉండేది భగవంతుడే. ఎవరు రాముడు, ఎవరు కృష్ణుడు? సరే రామకృష్ణుడు. సో ఆ ఇష్టదైవము, గురువు, సర్వస్వము శ్రీరామకృష్ణుడు కనిపించినప్పుడు నేను ఎవరిని మందలించాలి? ఎవరిని తిట్టాలి? నాకు అర్జు జ్ఞానోదయతి. ఎవరిని నిందించవద్దు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రకరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ. క్షమాగుణం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎదుటి వ్యక్తిలో భగవంతుని చూసినప్పుడు వస్తుంది. మాట్లాడడం లేదు, అనుభూతి చెందడం లేదు కదా. కాబట్టి అంటారు ఆ రోజు నాకు రామకృష్ణుడు రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హి స్టిల్ లివ్స్ ఇన్ ఎవరీబడీ. అందరిలో ఇలాగని భగవంతునే ఇದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತೀಯ, ಯಾರನ್ನ ద్వేషిస్తీయ? అద్వేష్ట సర్వభూత. సో అనుభూతి కలిగినప్పుడే శ్లోకాలకు విలువ పెరుగుతుంది. మన జీవితంలో పారాయణం చేస్తాము, ఇతరులతో వాళ్ళు చెప్తాము, అది మంచిదే. కానీ అంతటితోనే ఆగిపోకూడదు. అది అనుభూతిలోకి రావాలి.
ఇలాంటి అనుభవం అద్వైతాన్ని స్వామి కలిగింది కాబట్టి వారి పేరు సార్థకం. అద్వైత ద్వైతం లేకుండా అందరిలోనూ భగవంతుడినే చూశారు. ఇది ఒకటి. ఇంకోటి, వివేకానంద స్వామిపై వారికి ఎంత నిష్ఠ. రామకృష్ణ చెప్పారు కదా, మీరు వివేకానంద స్వామి వారి శాసనంలో ఆయన అధీనంలో అందరూ సాధన చేసుకుంటూ ఉంటాయండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు కదా. వివేకానంద స్వామి అమెరికా వచ్చారు, ప్రచార కార్యక్రమాలు, మఠం నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మఠ నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు అద్వైతానంద స్వామి. వెలుబడి చూసుకోవడం తెలుసు, ఆ వాల్స్, సైడ్ వాల్స్, గార్డెన్స్ ఇవన్నీ అప్పుడు గంగానది ఎదురుగా ఉంటే కట్టడం ఇవన్నీ పనులు చూసుకునేవారు. ఎండాకాలము ఒకరోజు ఇంత మధ్యాహ్నం 12 గంటలు మాట్లాడు సూర్య భగవానుడు ప్రచండ తాండవం చేస్తున్న ఎండలో పనులు జరుగుతున్నాయి. అద్వైత స్వామి నిలబడి చేస్తున్నారు. వివేకానంద స్వామి పైన గదిలో ఉంటారు, చూసుకోవడం తెలుసు, మేడ పైన గది. ఆ గదిలో ఉండి ఆ ఎండాకాలం కాబట్టి సేవకుడు చల్లటి లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మకాయ రసము తీర్చారు వివేకానంద స్వామి. స్వామి తాగి సంతోషించారు. కింద పని చేస్తున్నారు అద్వైత స్వామి రావడం. వివేకానంద స్వామికి ఎంత ప్రేమ, సోదర ప్రేమ వాళ్ళకి మనం మాటలు చెప్పలేము, అంత ప్రేమ. సో సోదర ప్రేమతో తమాషా చేసేవారు. ఒక్కొక్క పేరు కూడా పెట్టారు. గుడో గోపాల్ అనేవారు. వృద్ధ గోపాలుడు, పూర్వనామం గోపాల్ ఆయన పేరు. వృద్ధ గోపాలుడు, గుడు రామకృష్ణుడు పెద్దవాడు వయసులో కాబట్టి గుడపోతే హిందీనే బుద్ధ ఏంటి బుద్ధ, వృద్ధుడు, ముసలోడు అంటారు కదా. వృద్ధ గోపాలుడు, గుడు గోపాల్, ఏకాడిలో గుడు అంటే వృద్ధ, గుడు గోపాలుడు తెచ్చేవాడు ప్రేమ. సో ఏమని చెప్పి తర్వాత అంతా తాగి ఒక డ్రాప్ గ్లాస్ ఎంత గీల్చారో జస్ట్ 1 డ్రాప్, ఒక్క బిందు మిగిల్చి ఇది పోయి గుడగోపాలు ఊహించుకోండి. ఎండలో తడిసిపోతున్నారు చెంపతో పోయి ఇస్తే మనలాంటి వాళ్ళైతే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము, ఎవరికి వాళ్ళకి తెలుసు. గుడగోపాల్ అద్వైతానంద స్వామికి ఎంత నిష్ఠ. వివేకానంద స్వామి, రామకృష్ణులు వేరు కాలే, గురువు యొక్క స్వరూపంగానే చూసేవారు. కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఇస్తే మేబీ వివేకానంద పరీక్షకి తెలుసుకున్నారేమో ఎలా భక్తి ఎలా చూద్దాం. ఇలా తీసుకుని చూశారు, ఒక బిందు ఉంది. కించిత్తు కూడా వేరే భావన వస్తుంది కదా, ఫీలింగ్. స్వామి నాకు తమాషా చేస్తున్నారు, ఎండలో కలిసిపోతున్నాను, స్వామిజీ నాకు మజాక్ చేస్తున్నారు కదా, ఒక రకంగా అనుకోవచ్చు కదా. నేను ఇంత బాధపడదు, ఇంత కష్టపడుతుంటే స్వామి హాయిగా సర్వం తాగి చుక్క పంపిస్తాడు నాకు అని రియాక్ట్ కావచ్చు కదా. సామాన్యులు అయితే ఆయన సామాన్యుడు కాడు కాబట్టి. సో తీర్థం తీసుకుంటే ఎంత భక్తి శ్రద్ధతో తీసుకున్నారో అలా ఆ ఒక్క చుక్కను భక్తితో గురు ప్రసాదంగా స్వీకరించారు స్వామి. ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఆయన పూర్తి తృప్తి కలిగిందట, చల్లదనము అనుభూతి కలిగిందట. నిజంగా ఫుల్ గ్లాస్ చల్లటి ఐస్ వాటర్ అంటారు కదా, ఐస్ లెమన్ జ్యూస్ నిమ్మరసం తాగినంత ఆనందము తృప్తి కలిగాయి. ఇది గురుభక్తి. గురుభక్తితో అసంభవం కూడా సంభవం. ఇది ఇలాంటి ఎన్నో సంఘటనలు ఉన్నాయి స్వామివారి జీవితంలో. అమ్మవారిని సాక్షాత్తు జగన్మాతగానే భావించేవారు. వయసులో పెద్దవారు కాబట్టి అమ్మ కూడా ఆ రోజులు ఎన్నో సంప్రదాయాలు లేవు కదా, ఘోషా పద్ధతి, ముసుగు పద్ధతి అన్నీ కూడా వయసులో పెద్దవారు కాబట్టి అమ్మ కూడా ఫ్రీగా ఆయనకి ఏమైనా పనులు ఉంటే చెప్పేది. అమ్మవారికి కూరగాయలు ఏమైనా తెచ్చివాడంటే మహాభాగ్యంగా భావించేవారు అద్వైత స్వామి. సో అటువంటి మహాత్ముని ఆశిస్తూ మనం కలగాలని ప్రార్థిద్దాం. ఈ శ్రీరామకృష్ణ సంప్రదాయంలో ప్రతి సన్యాస శిష్యుల, ప్రత్యక్ష శిష్యుల జన్మతిథిలో వాడుకునే పాట ఇది. స్వామి ప్రేమేశానందగా రచించారు. చాలా నిర్ణయం ఉంటారు, పుస్తకాల్లో చూసుకొని లేకపోయినా విని ఆయా శిష్యుల్ని స్మరిస్తూ ధ్యానిస్తూ ప్రార్థిద్దాం. ఈ కాలంలో కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానిస్తూ ఉంటే
ఇంకా మంచిది. అందరు 16 మంది శిష్యులను వారు స్మరిస్తూ వారి విశేషాలను చెప్పే గీతం ఇది. జయ జయ రామ కృష్ణ భువన మంగళ, జయ జయ రామ కృష్ణ భువన మంగళ, జయ మాతా శ్యామ సూత ఆది నిర్మల, జయ వివేకానంద పరమ దయాళ. ఒక్కొక్క శిష్యుని యొక్క విశేష గుణాలు ఒక లైన్లో చెప్పారు. గమనిస్తే జయ వివేకానంద పరమ దయాళు, ఎంత దయ ఎంత కరుణ మాటలు చెప్పలేదు. అందుకే నిర్వికల్ప సమాధిలో మునిగి ఉండగలిగే జీవితాంతమైన మునిగి ఉండగలడు హిమాలయాల్లో నిర్వికల్ప సమాధిలో. కానీ మనుషుల పట్ల కరుణ, ప్రేమ, భక్తుల పట్ల జ్ఞానంలో అవిద్యలో కూడుకొని కష్టాలను దుఃఖం అనుభవిస్తున్న జీవుల పట్ల దయతో మనస్సును క్రింది స్థానాన్ని తీసుకొచ్చి సామాన్యంగా మనతో వ్యవహరించారు, జ్ఞానాన్ని బోధించారు. పరమ దయాళు అట్లా ఒక్కొక్కరి విశేషం. ప్రభురు మానస సూత జయ శ్రీరామ, జయ ప్రేమానంద ప్రేమ మయ దేవర. ప్రేమానంద స్వామి ప్రేమమయ శరీరం, రాధాదేవి అంశం అంటారు రామకృష్ణులు. ప్రేమానంద స్వామి రాధాదేవి పవిత్రమైన ప్రేమ స్వరూపుడు. జయ శివానంద జయ లీలా సహచర, యోగి యోగానంద జయ నిత్య నిరంజన, జయ శశి గురు పాదే గత తనుమాన, సేవా పర యోగి వర అద్భుతానంద, అభేదానంద జయ గత మోహబంధ, యోగరత త్యాగ వ్రత తుర్యాఖ్యాత, శరత సుధీర శాంత జయనో గణనాథ, జీవే శివ సేవా వ్రత గంగాధర ధీర, జయ శ్రీ విజ్ఞానానంద ప్రశాంత గంభీర, ప్రవీణ గోపాల మాతృ సేవా పరాయణ. ఈ క్రమంలో స్వామి అద్వైతానంద స్వామి స్మరణ జరుగుతారు. ప్రవీణుడు చాలా చక్కగా పనులన్నీ ప్రవీణంతో చేసి అమ్మగారు తలుచుకునే వారు. గోపాలు ఎంత చాకచక్యంతో పనులు చేస్తాడు, కూరగాయలు కానీ ఏదైనా సరే. సో ప్రవీణుడు, కార్యప్రవీణుడు, సేవా ప్రవీణుడు గోపాల ముందు పేరు. మాతృసేవాపరాయణ, అమ్మ సేవ అంటే సాక్షాత్తు జగజ్జననిగా భావించేవారు. మాతృసేవాపరాయణుడు ఆ గుణాన్ని ప్రతిస్తున్నారు. శారదా శారదా పదే గత ప్రాణమాన, బాలక చరిత్ర జయ సుబోధ సరళ, నాగవర త్యాగ వీర వివేక సంబార. నాగమహర్షి కూడా స్మరిస్తున్నాడు. కథామృత పరిషణ గౌరజలధర, కథామృత రచయిత మహేంద్రనాథ్ గుప్తా మా అంటారు, వారిని స్మరిస్తున్నారు. గిరీశ భైరవ జయ విశ్వాసరాతార, గిరీశ్చంద్ర ఘోష్ విశ్వాస, సజీవమైన విశ్వాసానికి ఆకారం వస్తే గిరీశ్చంద్ర ఘోష్ అన్నారు. రామకృష్ణ దాస దాస జయ సభకార, రామకృష్ణ
లీలాస్థాన జయ బారంబార్. దక్షిణేశ్వర స్మరిస్తున్నారు. రామకృష్ణ నామ జయ శ్రవణ మంగళ భక్త వాంఛిత జయ చరణ కమల. జయ జయ రామకృష్ణ భువన మంగళ. శ్రీరామకృష్ణుడు శారదమాద్వేదాంతులు ఈ శ్రీ అద్వైతాంత స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఈ పుణ్యంగా మనందరికీ వర్షించాలని ప్రార్థిస్తూ త్యాగరాజ స్వామి వారి బోధన ఇదే. వారి సంగీతం పరిచయంలో సార్ చెప్పినట్లు అజరామరమైనది. వారి జీవిత విశేషాలపైన ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ప్రచురించి ఉన్నాయి. మన గౌరవీయులు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు కానీ, బ్రహ్మశ్రీ సామవేద షణ్ముఖ శర్మ గారు కానీ ఉపన్యాసాల్లో ప్రవచనాల్లో జీవిత విశేషాలు, వారి గొప్పదనము చెప్పిన విషయాలు ఉన్నాయి. చలనచిత్రాలు కూడా తీయబడ్డాయి విశేషాలతో. మనం ఈ గ్రంథం త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు అని గౌరవనీయులు శ్రీ సంకలనకర్త శ్రీ బొమ్మరాజు గోపాలకృష్ణమూర్తి గారు ఈ బుక్కు బాల సరస్వతి బుక్కు మద్రాసు వారు 84లో రచించారు. అందులో కొన్ని విశేషాలు మనం తెలుసుకుందాము. మనలో కాస్త శ్రీ గోపాలకృష్ణమూర్తి ఈ సంకలనం చేసిన మహాత్ముడు. మనసు పెట్టి వినండి దయచేసి. కర్ణాటక సంగీతమునకు జనకుడు పురంధరదాసు అయినను కర్ణాటక సంప్రదాయమునకు జీవం పోసి తెలుగులో కృతుల రూపమున సంగీత రూపమున సంగీతమును ప్రపంచమునకు వెదజల్లిన వాగ్గేయకారుడు త్యాగరాజు. కాసుకు కై సాచక భాష ఎంత బాగుంటుంది. డబ్బులకు ఆశపడక కాయమును దుర్వ్యసనములకు దూరము చేసి భక్తి మార్గమున తాను చెల్లించి భక్తియుతమైన హరి సంకీర్తనమే ముక్తికి మార్గమని నిరూపించిన పరమ భక్త శిఖామణి మన త్యాగరాజ స్వామి. భగవంతుడు ప్రణవ ఓంకార స్వరూపుడు. ఆ ప్రణవమే నాదస్వరూపం. ప్రణవం ఓంకారం. ఆ ఓంకారం శబ్దము, శబ్ద బ్రహ్మం అంటారు. అదే నాదస్వరూపము, సంగీతానికి ఆశ్రయం. స్థూల సూక్ష్మ నాదాత్మకమే జగము. నాదమే శబ్దము. శబ్దము లయబద్ధముల చెవుల కింపైన నాదమే సుస్వరం. సుస్వర లయ సమ్మేళనములే సత్సంగీతం. సుస్వరములు ఆరోహణ అవరోహణ ఆదిక సాధనమే రాగస్వరూపం. శ్రీ నారద మహర్షి పరిపూర్ణ కటాక్షములకు పాత్రుడై స్వరార్ణవము అను గ్రంథమును, సంగీత గ్రంథమును సాక్షాత్తు నారద మహర్షుల వారు దీనికి ఆశీర్వదించి ప్రసాదించారని ప్రతి ఉంది. నాద విద్యా వర్ణములు ఎరిగిన ఆ సంగీతమూర్తి సాటి లేని పునర్జన్మము లేని పరబ్రహ్మమూర్తి కనుకనే ఆ మహనీయుడు త్యాగ బ్రహ్మం అయినాడు. త్యాగరాజ స్వామిని త్యాగ బ్రహ్మం అని కూడా పిలుస్తారు. వారి నోటి నుండి వెళ్ళిన ప్రతి కృతియు ఒక ఉపనిషత్తు అయినది. ఇందులో అతిశయోక్తి ఏమీ లేదు. ఒక్కొక్క పాట, ఒక్కొక్క కీర్తన చెల్లింపజేస్తుంది. మన జీవితాన్ని మార్చగలిగిన శక్తి కలిగింది అటువంటి పాటలు, కీర్తనలు. కొన్ని అయితే చిన్నగా ఉంటాయి, 2 లైన్లు 4 లైన్లలో ఉండే కీర్తనలు. కొన్ని పెద్దగా ఉండవచ్చు. చాలా వరకు సంక్షిప్తంగా ఒకే చరణం లేదా 2 చరణాలు మ్యాక్సిమం. కానీ అందులో ఎంత లోతు, ఎంత వచ్చింది ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక చింతన మాటలో చెప్పలేనటువంటి అనుభూతి కలిగిస్తారు. ఎందుకంటే స్వయంగా వారు అనుభవం పొంది అనుభూతిని ఇందులో వివరించారు. కాబట్టి ఉపనిషత్తులు అంటే అంతే కదా. ఋషులు బ్రహ్మర్షులు వారి
గాఢమైన దీర్ఘమైన సమాధి అనుభూతిలోకి వెళ్ళి జ్ఞానంలోకి మునిగిపోయి ఆ అనుభూతుల్ని వెలువరించే ఉపనిషత్తు వేద కూర్చొని రాసినది కాదు. కాబట్టి ఆ అనుభూతులు ఇది అంతే. ఆయన రాముని దర్శనం పొంది ఆ సమాధి అనుభూతిని పొంది బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొంది ఆ అనుభూతిని కీర్తన రూపంలో వెలిగించారు. కాబట్టి ఉపనిషత్తులతో సమానమైనవి అంటే మనల్ని అంతగా జ్ఞానాన్ని ఇస్తాయి. గురుకులాశ్రమ ధర్మ ప్రకారం కర్ణాటక సంగీత విద్య అభ్యసించి శ్రీవారి శిష్య ప్రశిష్య పరంపర తమిళ దేశములను ఆంధ్రదేశములను ఇంగువ గట్టిన వాసనను కొంతవరకు వెలిపినది. అంతవరకు వారి వంశ పారంపర్యం వారి సంప్రదాయం ఇంకా కొనసాగుతుంది. అదే ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా 26లో వారి జన్మస్థలంలో ఈరోజు కూడా వారి సమాజ మందిరము, వారి జన్మస్థలము, వారి మందిరం కూడా నిర్మాణమే కావేరీ తీరంలో అద్భుతంగా ప్రతి సంవత్సరం ఆరాధన ఉత్సవం జనవరి నెలలో వస్తుంది. శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారిది వాల్మీకి అంశము. వాల్మీకి మహర్షి రామాయణ శ్లోక సంఖ్యకు ధీటుగా 24,000 కృతులను రచించింది. 24,000 కృతులు రచించారట. రామాయణ శ్లోక సంఖ్య ఇంత ఉంది, దానికి సమానంగా వాల్మీకి అంశం. అటువంటి మహనీయులకు రాజకీయపు బెదిరింపులను పరీక్షలను తప్పలేదు. జన్మ రహస్యమును పూర్వజన్మ సంస్కార విశేషమున ఎరిగిన వాడకుండా నిధికి లొంగగా రాముని సన్నిధినే కోరుకొని ఆడంబర జీవనమునకు దూరుడై ప్రతి జీవియు భగవత్ సాక్షాత్కారమునకు అర్హమైనదేయు భగవంతునిపై భారము వేసి ప్రతిఫల ఆపేక్షను కోరగా భగవంతుని శరణు వచ్చిన యమ భయమును దృఢీకరించి దైవ సాన్నిధ్యమును పొందవచ్చును అని సమస్త జగతికి స్వయముగా ఆచరించి చూపిన సంగీత ఆచార్యులు సద్గురు త్యాగరాజ స్వాముల వారు. ఇందులోనే సారంగా చెప్పేశారు. వారికి ఇదే పేరు సార్థక నామధేయులు త్యాగరాజు, త్యాగములకు రాజు లేదా త్యాగులకు రాజు వంటి వాడు. నమశ్రీ యతిరాజాయ వివేకాసనం, యతులకు రాజు వంటి వాడు, త్యాగ వైరాగ్యం. సో శ్రీరామకృష్ణుల అద్భుతమైన బోధనలు, వారి సాధనలు వీరిలో ప్రతిబింబిస్తాయి. జీవిత చరిత్ర కానీ వారి పాటలు కానీ మనం లోతుగా వెళితే. కాబట్టి త్యాగమూర్తి ధనాశకు లోకంగా ఎటువంటి ఆడంబర జీవనాలకు బానిస కాకుండా ఆయన శరణాగతి పరిపూర్ణమైన శరణాగతితో భగవంతుని భజన చేస్తే ఈ జన్మలోనే భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందవచ్చని శ్రీరాముడు చెప్పిన దానికి నిదర్శనంగా వారి జీవితం సాగింది. సంగీతము నేర్వని వారైనను వారి సాహిత్యమును అర్థం చేసుకొని ముక్తి నందురుగాక అని నా ఆకాంక్ష అన్నారు గోపాలకృష్ణమూర్తి గారు. అద్భుతమైన మాట. సంగీతము నేర్వని వారు, శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకుని ఉంటే ఓకే మంచిదే, నేర్చుకోకపోయినా సరే అందులో సాహిత్యం ఎలా ఉందండి, ఒక్కొక్క లైన్ కదిలిస్తుంది మన అంతరాత్మ. వారి సమాజ మందిరం 26 వెళ్ళే భాగ్యం కలిగింది. 97లోనో 95, 97 మధ్యలో ఒక మిత్రుడు చెన్నై నుండి అక్కడ పిలిచికెళ్ళారు. 7 రోజులు ఉత్సవం జరుగుతుందండి. అద్భుతమైన మెయిన్ ముఖ్యమైన రోజు ఈ చెప్పినట్టుగా అద్భుతమైన కళాకారులు, సంగీతకారులు, వాద్యకారులు, వీణాకారులు అందరూ ప్రతిష్ఠ చెందిన వారితో కావేరీ తీరంలో పెద్దగా ఏర్పాటు చేస్తారు. కూర్చొని అందరూ ఒక్క పంచరత్న కృతులు 5 కృతులు చాలా ఫేమస్. లయబద్ధంగా స్వరబద్ధంగా వాటిని ఆలోచిస్తారు. ప్రపంచమంతా దాన్ని టీవీలో రిలీజ్ చేస్తారు. తప్పకుండా చూడండి. ఒకే టైంలో 1 అవర్ ఖచ్చితంగా మోస్ట్లీ మార్నింగ్ 9 స్టార్ట్ అవుతుంది. 9 గంటల నుంచి 10-10:30 వరకు సంపూర్ణంగా రిలీజ్ చేస్తారు. పంచరత్న కృతులు అంటారు. ఆ 5 కీర్తనలు అందరూ ఒకే ఇంట్లో పాడతారు. అద్భుతమైన అనుభవం. మా భాగ్యం దర్శించి 3 రోజులు ఉన్నాం అక్కడ. అలాగే రోజంతా త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు పాడుతూనే ఉంటారు. ప్రతిష్ట మంచి పేరు పొందిన కాలకాలం సాయంత్రం ప్రైమ్ టైం అంటారు.
సాయంత్రం కూడా ఉంటుంది. ఇంత వాళ్ళది పొద్దు నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కొత్త కళాకారులు, పాత వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకటో రెండో ఒక్కరికి చాలా అందరికీ అనుకూలమని 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు కేటాయించారు. అద్భుతమైన అనుభూతి. ఏది చెప్తున్నారంటే అక్కడ వెళ్ళి సమాజ మందిరం చుట్టూ 10 కీర్తనలు రాశారు. ముఖద్వారం లోపల ప్రవేశించి ముఖద్వారంపై ఒకటి రాసింది గర్భ చెప్పబేట ఒడిదే కాదు కపాడ కొడిదే అంటాడు. ఆయన కలై ఎట్లయితే రాశారు, ఉండేది రాముడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనస. సాకల ఇన్వెస్ట్ లేదు, బాగుపడేవాడికి ఎన్ని తిట్లు కావాలో తిట్టి చాలు. ఉండేది రాముడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనస. మనసు చెప్తున్నాడు, తద్వారా మనకు చెప్తున్నాడు. ఉండేది భగవంతుడు ఒక్కడే, సారమైన వస్తువు భగవంతుడే. రాముడనండి, విష్ణుడండి, ఎవరే విష్ణుడే. ఊరక చెడిపోకు మనస. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. పని లేని మంగళుడు దుఃఖ పిల్లి తరగతి పోయినాడు. అనవసరంగా ఏమేమో చెత్త పనులు చేస్తుంటారు. అనవసరమైన స్నేహాలు, అనవసరమైన వ్యాపకాలు, అనవసరమైన అలవాట్లు. ఎప్పుడైతే అరచేతిలో బ్రహ్మరాక్షసి వచ్చింది కదా, చెత్త చెడ్డాలను అనుమానాలని. ఊరక చెడిపోకు మనస. ఎందుకు చెడిపోతారు కదా? ఈ నరజన్మ చాలా దుర్లభం, చాలా అరుదైంది. కోటి కోటి జీవరాశుల్లో అరుదుగా మానవ జన్మ లభిస్తుందంట. ఎంతో పుణ్యం చేస్తే ఈ అరుదైన మానవ జన్మ, దుర్లభమైన మానవ జన్మను పొంది ఈ జన్మలోనే భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందని వ్యక్తి జీవితము, చివరికి అందుకే ప్రయత్నమైనా చేయని వ్యక్తి జీవితము నిరర్థకం 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 అంటారు భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణుడు. అటువంటి జన్మలు పొందారు. ఏదో పుణ్యం ఉంటుంది, ఏదో మంచి కార్యం చేసి పూర్వ జన్మలో దానివల్ల లభించిన ఈ నర జన్మను ఊరక చెడిపోకు మనస. ఎందుకు చెడిపోతున్నావు? చెత్త చెదారం పరిమాణాలను అందించుకొని ఈ ధర్మము, గృహస్థులుగా ఉన్నావా సన్యాసి కావాలి, ఈ ధర్మాన్ని వర్తించు. భార్య బిడ్డల పట్ల ఈ యొక్క బాధ్యతలు అంతటితో అయిపోయింది కదా. కానీ అంతటితో అయిపోతామో మనము. రామకృష్ణ అంటారు కదా, ఏనుగును స్నానం చేపిస్తే బయటికి తీసుకురండి, మళ్ళీ దుర్మత వేసుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ ఉంటూ ఉండదు, దుర్మత వేసుకుంటుంది. ఊరక చెడిపోకు మనస. అది చెల్లి ఎవరికైనా కదా, కొట్టినట్టు ఉందా లేదా? లేదు రాముడొకడు ఊరక చెడిపోకు మనస. కాబట్టి అనవసరమైన వ్యర్థ చింతనలు, వ్యర్థ అలవాట్లు వదులుకొని ఓ మనస రాముని చింతించవయ్యా, రాముని స్మరించు, భగవంతుని స్మరించు అంటున్నాడు. ఇట్లా కరెక్ట్ మాట చెప్పారు. సంగీతం నేర్చుకోకపోయినా ఇది అర్థమైన సంగీతం కావాలండి. ఒక్కొక్క మాట నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా, నిజముగా తెలుస్తుంది మనస. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందన. ఎట్లా ఒక్కొక్క కీర్తన అద్భుతాలు ఆయన ముఖ్యాలు. సో అర్థం చేసుకొని ముక్తిని పొందుదురుగా అని ఆయన ప్రార్థిస్తున్నారు. మనము అలాగే ప్రార్థిద్దాం. ఈ వారి వృక్షం చూస్తే త్యాగరాజ స్వామి 1767లో జన్మించారు. శ్రీరామకృష్ణ పూర్వం 1767 జననము, 1847 మహాసమాజం. చరిత్ర 1847 అంటే శ్రీరామకృష్ణ ఎప్పుడు జన్మించారు? 1836. అంటే శ్రీరామకృష్ణులు 36లో జన్మించినప్పుడు వీరి శరీరం ఇంకా ఉంది. చూడండి, 1847లో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఇంకా 11 ఏళ్ల వయసు ఉన్నంత వరకు త్యాగరాజ శరీరం ఈ భూమిపై ఉండింది. మరి మహానుభావులు కూడా. సో శ్రీరామకృష్ణులు చెప్పవచ్చు మనం దాదాపు 40, 30, 70 ఏళ్ళు ముందు వారి జన్మ జరిగింది. త్యాగరాజ స్వామి వారు డేట్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి, మే 4, 1767 1767 సర్వజీ నామ సంవత్సరం
తిరువాయూరులో, తిరువారూరు అంటారు, తిరువారూరులో తండ్రి రామబ్రహ్మమునకు తల్లి శాంతమ్మకు జన్మించాడు. వీరు ములికి నాడు తెలుగు బ్రాహ్మణులు, త్రిలింగ వైదికులు, భారద్వాజ గోత్రము. వీరి వంశ పూర్వీకులు తెలుగు జిల్లాలలో రాయలసీమ వాడైనట్లు తెలియచున్నది. మన భాగ్యం రాయలసీమ వాడైన పూర్వీకులు. త్యాగరాజుల వారి తాతగారు గిరిరాజ కవిగారు. వీరి గురించి త్యాగయ్య తన బంగాళ రాజకృతిలో గిరిరాజ సుతాతనయ అని తన తాతగారిని స్తుతించి ఉన్నారు. త్యాగయ్య గారి విద్య కొరకు రామబ్రహ్మము తిరువారూరు నుంచి తిరువయారుకు పోయింది. త్యాగయ్య గారు అచ్చట సంస్కృతమును వేదాంతములను ఆమూలాలను పఠించను. సంగీత అభ్యాసం కొరకు త్యాగయ్య శొంఠి వెంకటరమణయ్య గారి వద్ద విడువబడేది. వెంకటరమణయ్య గారు త్యాగయ్య గారి చాకచక్యమును సంగీతమందు గల ప్రావీణ్యమును గమనించి వారి యందు అతి శ్రద్ధతో సంగీతోపదేశం చేసింది. త్యాగయ్య గారి తండ్రి గారు అయ్యగారి పిన్న వయసులోనే గతించింది. కనుక అన్నదమ్ముల మధ్య జరిగిన భాగ పరిష్కారములలో త్యాగయ్య గారి భాగంలో కుల ప్రతిమ అయిన సీతారామ లక్ష్మణుల ఏకపీఠ విగ్రహాలు వచ్చాయి. ఆయన లభించిన ఆస్తి అదే, భగవంతుడే. ఆ ప్రతిమను అయ్యగారు అతి భక్తితో పూజించుండేది. సినిమాలో చాలా చక్కగా చూపించారు. పాత సినిమా ఉంది, కొత్తది ఉంది. అయ్యగారు ఉచ్చ వృత్తి భిక్షావృత్తి అవలంబించి సర్వసామాన్యముగా జీవనం చేయుచుండేది. తక్కిన సమయమంతయు తన ఇష్ట దేవత అయిన శ్రీరాములపై కృతులు రచించడంలో పాల్గొంటుండేది. త్యాగయ్య 96 కోట్లు శ్రీరామనామమును జపించి వారి దర్శనమును పొంది వారి ఆశీర్వాదము కోరేది. 96 కోట్లు అంట. కొంతమంది అంటారు 40,000 కోట్లు. ఇన్ఫర్మేషన్ 96 కోట్లు. ఒక చోట భక్తులు అన్నాడు, గురు దీక్ష స్వీకరిస్తారు కదా, ఫ్రాంక్గా చెప్పారు, కూడా గొప్ప విషయమే. చాలా మంది చెప్తారు 10,000 రోజుకు 10,000 జపం చేయండి, మనస్సు స్థిరం ఎందుకు కాదో నేను చూస్తాను. చాలా మంది 10,000 జపం నిష్ఠతో చేయండి, మనస్సు అదుపులోకి ఎందుకు రాదో నేను చెప్తాను, చూస్తాను. ఆ విధంగా చెప్తూ 108 చేయాలి కనీసం. ఉదయం సాయంత్రం జపమాల తీసుకుని గురు దీక్ష తీసుకున్న వాడికి నియమం. ఆయన చెప్పారు భక్తుడు, ఆ 108 ఎప్పుడైపోతుందమ్మా అనుకున్న మనసు. ఆ ప్రాక్టీస్ కూడా గొప్పదే కదా, చెప్పే ఒప్పుకున్నాడు. దట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. 96 కోట్లు, 100 కాదు, 1000 కాదు, లక్షలు కాదు, కోట్లు. ఎన్ని సున్నాలు వస్తే చూసుకోండి. సో 96 కోట్లు అని కొంటారు, 40,000 కోట్లు అని కొంటారు. రామ 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 జపానికి గురువు ద్వారా నారద మహర్షి గురు దీక్షించారని కొందరంటారు, బీజమంత్రంతో సహా. సో ఓం రామ ఓం రామ ఓం రామ ఓం రామ ఓం రామ చూపించి రామమయమైపోయి సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడిని సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రుడిని దర్శించి ధన్యమయ్యారు, ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. అందుకే ఆ పాటల్లో కీర్తనలో అంత శక్తి భక్తి నిండి ఉంది. అయ్యగారు మంచి శరీరమును కలిగి ఉంది. అయ్యగారు వైదికులు కూడా, చక్కటి వీణా వాదకులు కూడా. కొన్ని చోట్ల చెప్తారు, ఫోటోలు కూడా విభజన ఫోటోలని మీడియాలో ఉన్నాయి, నమ్మవచ్చు. ఎందుకంటే 1700 ఆ టైంలో కెమెరా స్టార్ట్ అయ్యి రామకృష్ణ ఫోటో జరుగుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా 1847 వరకు ఉన్నారు కాబట్టి ఫోటోగ్రఫీ లేదు. ఒరిజినల్ ఫోటోనే కావచ్చు, బ్లాక్ అండ్ ఫోటో చక్కని ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి, ఇంత ప్రసిద్ధం కాకపోయినా కూడా. కాబట్టి ఎంత వారి గొప్పదనం చూడండి. మహర్షి నారదుల వారు సన్యాసి వేషంలో వచ్చి త్యాగయ్య వారికి స్వరార్ణవము గ్రంథం పేరు, సంగీత గ్రంథం, అది సంగీతం గురించి చెప్పే గ్రంథం ఇచ్చినట్లు
ఆ మొత్తం గ్రంథం వల్ల యాగయ్య గారు సంగీత ప్రపంచంలోని అతి ఉత్కృష్టముగా విషయములు తెలుసుకొనినట్లు తెలియచున్నది. శంకరాభరణంలోని స్వరరాగ సుధారసము అను కృతిలో ఈ గ్రంథమును గురించి యాగయ్య పేర్కొని ఉన్నారు. యాగయ్య గారు 24,000 కీర్తనల వరకు రచించి 24,000 దివ్యనామ కీర్తనలు, ఉత్సవ సంప్రదాయ కీర్తనలు అను బృంద కీర్తనలు లేదా సముదాయ కీర్తనలు కూడా రచించింది. అలాగే ప్రహ్లాద భక్త విజయము, నౌకా చరిత్రము అను సంగీత నాటకములను కూడా రచించింది. సంక్షిప్తంగా ఇది వారి జీవిత చరిత్ర. గాన కళాబోధిని అనే పుస్తకం నుండి ఇది స్వీకరించాలని రాస్తున్నారు. చూడండి, 24,000 కీర్తనల్లో ఈరోజు ఎన్ని లభ్యమో, అందులో ఎన్నో ప్రఖ్యాతి చెందిన గీతాలు ఉన్నాయి, కీర్తనలు ఉన్నాయి. అందులో వీలైనన్ని ఈ 4 రోజులు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో తెలుగు భాషలో శ్రీ అన్నమాచార్యుల వారు, శ్రీ భద్రాచల రామదాసుల వారు, శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి కీర్తనలు అద్భుతం. స్వామి దీక్షితులు ఎక్కువగా సంస్కృతంలో రచించి ఉండొచ్చు. సదాశివ బ్రహ్మేంద్రులు కూడా తెలుగు సరళంగా మనకు దాదాపుగా సామాన్యులు కూడా అర్థమయ్యే భాషలో రచించింది ఈ ముగ్గురు అని చెప్పవచ్చు. అందులో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విశేషం, ఎవరు తక్కువ కాదు, ఎక్కువ అని కోరిక కాదు. ఒక్కొక్కరి భక్తి, జ్ఞానము, వైరాగ్యము, వివేకము, వారి యొక్క జీవిత అనుభవము కొనసాగుతుంటుంది ఆ కీర్తనలు. అందుకే ఎవరికి వారే గొప్ప వారికి. అందులో త్యాగరాజస్వామి పేరు తగినట్లు త్యాగము వైరాగ్యానికి రాజు చెప్పారు ఈ చరిత్రలో. ఆయన ఉపదనము మహిమ విని అక్కడి రాజు మహారాజు గారు వజ్రాలు, వైడూర్యాలు కానుకలుగా పంపిస్తారు భటులతో వారికి. అంటే సామాన్యమైన గృహానికి ఈ మహారాజు గారు మిమ్మల్ని సత్కరిస్తున్నారు, సత్కరించి ఆస్థాన సంగీతకారులుగా ఉండాలని ఆహ్వానిస్తున్నారు. మీకు పదవి, మంచి ధనము ఇవన్నీ ఆయన కానుకలు పంపించారు అంటే పూజలో ఉంటారు ఆయన. సో అప్పుడు ఆశువుగా నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా, నిజముగా తెలుపుము మనసా. పూజ చేస్తున్నారు కదా, పూజలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు రామస్మరణలో ఉండేవారు కాబట్టి నిధి వచ్చి ఎదురుగా లక్షల కోట్లకు విలువైన వజ్ర వైడూర్యాలు కానుకలన్నీ ఎదురుగా నిలబడ్డాయి పళ్ళలలో రాజభటులు. నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా, నిజముగా తెలుపుము మనస అంటూ తర్వాత అన్ని విలేకరి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో అన్ని వర్ణిస్తారు. షడ్రసోపేతమైన భోజనాలు రుచియా, లేదా పరమ పవిత్రమైన రామనామం రుచియా, ప్రబోధితో చెప్పుకోవాలి. త్యాగం అనేది త్యాగం లేకుంటే వస్తుందా అన్నమాట. త్యాగ రాజు, త్యాగానికి మూర్తి భవించిన త్యాగం శ్రీరామకృష్ణ. ఈ మనం ఎంతో పోలిక ఉంది వారి జీవితానికి శ్రీరామకృష్ణ పోలిక. శారదామాలు చెప్పారు కదా, శ్రీరామకృష్ణ విశేషం ఏమంటే త్యాగం. అంత సులభంగా సహజంగా త్యాగాన్ని సాధన చేసిన వాడు అరుదు. ఆయన అంత త్యాగం చేశారు కాబట్టి మనం హాయిగా తింటున్నాం అనుకుంటున్నాం. రామకృష్ణ అంటే ఎంత వైభవం, ఎంత చూడండి. మా భక్తులు అంటుంటారు, శ్రీరామకృష్ణులకి ఒక నాణ్యం తాకితే తెలుసుగా ఏమిటి తేలు పుట్టినట్టు ఉండేది. అంత త్యాగం, డబ్బు స్పర్శ భరించలేకపోయేవాడు. వివేకాన్ని పరీక్షించినాడు కదా, ఒక నాణ్యాన్ని పెడితే బెడ్డి కింద పెడితే కూర్చోలేకపోయారు, తేలుకున్నట్ట భావాన్ని లేచి చేత వేస్తారు. వివేకాన్ని పరీక్షిస్తారు. తర్వాత చూస్తే బెడ్షీట్ కింద నాణ్యాలు పెట్టింటారు. డబ్బు స్పర్శ కూడా భరించలేని శ్రీరామకృష్ణ పేరుతో కోట్ల ఆస్తులు. శ్రీరామకృష్ణ మఠాలు బెంగళూరులో ఎటువంటి కేసు
ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, అమెరికా, జర్మనీ, ప్రపంచం అని యాగీశ్వర హే నరవర దేహో పదే అనురాగ్ వివేకం. యాగీశ్వరుడు బెంగాలీలో చెప్తారు, ఏమిటి అర్థము? जे सब छाड़ दे सब पावे. ఎవరైతే అంతా వదిలేస్తారో వాళ్ళకి అంతా వస్తుంది. అంతా వదిలేసిన వాడికి అంతా వెంటబడి వస్తుంది. తీసుకున్నాడు. సో అటువంటి త్యాగమూర్తి శ్రీరామకృష్ణులకి, త్యాగరాజస్వామికి మనం ఎంతో పోలిక చూడవచ్చు. వారి కృపాశిస్తూ మనపై ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ మనం ఒక కీర్తనతో ప్రారంభించుకుంటాము. సార్ చక్కటి ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చారు. అందులో భక్తుని యొక్క భావన చూడండి. ఒక్కొక్కసారి ప్రేమలో నృత్యం చేస్తూ పొగుడుతాడు భగవంతుడిని, ఇంకొకసారి కష్టం వచ్చినప్పుడు తిడతాడు కూడా. ఎవరబ్బా సొమ్మని కొలుపుతూ తిరిగేదు రామదాసు అంతా ఒకటే కదా. సో అలా వారి వారి మనోభావాన్ని, అనుభవాన్ని, ఆ పరిస్థితులను బట్టి కీర్తనలు మనకు కనిపిస్తాయి. అందులో శ్రీరామకృష్ణుల ఉపదేశాలు తొలగించలాడతాయి త్యాగరాజ స్వామి. ఏంటి? ఒక కీర్తన చాలా ప్రఖ్యాతి చెందింది, సులభంగా సరళంగా అర్థమయ్యేది. పెద్ద సంగీత జ్ఞానం లేకపోయినా కూడా ఇది పాడుకోవచ్చు. అంత సులభంగా ఉండే కీర్తన. రామ కోదండ రామ, రామ కళ్యాణ రామ, రామ కోదండ రామ, రామ పట్టాభిరామ. సాహిత్యము సంకలన చెప్పినట్టు సంగీతం తెలియకపోయినా, సాహిత్యాన్ని చదివినా, ఆ పాటలు విన్నా, పాటలు వినడానికి ఆస్వాదించవచ్చు కదా. ఆయన సంగీత జ్ఞానం తప్పనిసరి కాదు. కాబట్టి ఆ వింటూ ఉంటే కూడా ఏమి ఈయన భావన, ఏమి ఈయన భక్తి, విస్మయం తప్ప ఆశ్చర్యం కలుగుతో మాటలు వింటూ ఉంటే ఎలా జీవించారు వీళ్ళు. శరీరంలో జీవించారు కదా. పురాణ కాలంలో కాదు, ఏటుంది మన దగ్గర, ఏముంది తల్లిదండ్రులు పేరు జరిగింది ఇదంతా. ఏదో కట్టు కథ పురాణ గాథలో లేదా ఏదో చెప్తారనుకోండి, మన కళ్ళు ముందు శ్రీరామ సమకాలీన చెప్పొచ్చు కదా. సో ఎలా జీవించి ఉండొచ్చు వీళ్ళు? గృహస్థులు మళ్ళీ మైండ్ యూ సర్వసిద్ధ పరిత్యాగం కాదు, గృహస్థ జీవితం గడుపుతూ భార్య బిడ్డలతో ఉంటూ ఏ స్థాయిలో వాళ్ళ మనసును పెట్టుకున్నారు. సో ఆశ్చర్యం అన్నమాట ఆయన భక్తి తీవ్రమైన. సో అది ఇంటిమసీ అంటారు. శ్రీరామకృష్ణులు కానీ మహాత్ములు కానీ ఎవరైనా మీరు చూడండి, ఇంటిమసీ విత్ గాడ్. భగవంతుడు అనగానే చాలా మందికి ఒక భయం. ఎప్పుడో ఉంటాడమ్మా, ఏమో మనకి ఏం కోపంతో ఖండిస్తాడు, మనల్ని శిక్షిస్తాడు, ఒక నియంత, ఒక అధికారం ఇది ఉన్నట్ల. ఓకే, అది ఒక శ్రీరాముడికి చేసింది ఏమిటి? భగవంతుడు నీ సొంతవాడయ్యా, నీ తల్లి, నీ తండ్రి, నీ సోదరుడు, నీకు ఇష్టమైన భావంతో ఆయన్ని పిలవచ్చు, తల్లిగా ప్రేమించవచ్చు, తండ్రిగా ఆరాధించవచ్చు, మిత్రుడిగా కథామృతులని పడ్డది రారా పోరాడవచ్చు. అందుకే ఎవరబ్బా సొమ్మని కొడుకు తిరిగేదో అయ్యా. సో భక్తితో తన్మయత్వంలో ఆప్తుడు ఆత్మీయుడైపోతాడు. భగవంతుడు మన సొంత మనిషి అంటాడు శ్రీరామకృష్ణుడు. ఆ భావన ఎందులో కనిపిస్తుంది. పాట విని ఆస్వాదిద్దాం. రేపు వీలైతే అర్థాన్ని స్మరిద్దాం. అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని రాముడిని ధ్యానిస్తూ, సీతారామచంద్రుల దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని స్మరిస్తూ, సజీవంగా సచేతనంగా శ్రీరామచంద్రుని హృదయంలో దర్శించుకుంటూ, ఎందుకంటే వారు దర్శించే ఇవన్నీ పాడారు. ఉంటే బుర్రతో కాదు, హృదయపూర్వక అనుభూతితో ఇది రాశారు, పాడారు. కాబట్టి ఆ అనుభూతి కొంచెం మనకు కూడా కలగాలనే ప్రార్థనతో అందరూ కళ్ళు మూసుకొని విందాం. సీతారామచంద్రుని దర్శిస్తూ రామ కోదండ రామ, రామ కళ్యాణ రామ, రామ కోదండ రామ. పాడొచ్చు కూడా. పాడగలిగిన వాళ్ళు చక్కగా ధ్యానిస్తూనే రామ ధ్యానంలో లీనమైన తన్మయత్వంతో పాడవచ్చు. రామ కోదండ రామ, రామ
కళ్యాణ రామ సులభమైన రాగం. రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు ప్రకృతి రామ నీచే చిక్కితి ప్రకృతి రామ నీచే చిక్కితి రామ నీకెవరు చూడు రామ త్రిగంట చూడు రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు నేను నీవాడు రామ నాతో మాట్లాడు రామ నీదొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాడే పాట రామ నీ పాడే పాట రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కళ్యాణ రామ కోదండ రామ రామ పట్టాభి రామ పట్టాభి రామ రామ जय राजा रामचंद्र जी की जय श्री सीता माई की जय पवन सुत हनुमान जी की రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం